ஓசன்னா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, உமக்கு நன்றி அப்பா. ஓசன்னா என்றால் ஆண்டவரே, எங்களை ரட்சித்தவரே, எங்களுக்காக பாடுகளை பட்டவரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம், நன்றி செலுத்துகிறோம், துதிக்கிறோம். ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ತಟ್ಟದ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತೋತ್ರಂ యేసయ్యా, హల్లెలూయా, స్తోత్రం యేసయ్యా, హల్లెలూయా, స్తోత్రం యేసయ్యా, హల్లెలూయా, స్తోత్రం యేసయ్యా. యేసయ్యా, నీవే నా రక్షకుడవు. యేసయ్యా, నీవే నా సృష్టికర్తవు. యేసయ్యా, నీవే నా రక్షకుడవు. యేసయ్యా, నీవే నా సృష్టికర్తవు. దరిచేర్చి ఆదరించుమా ఓ యేసయ్యా, దరిచేర్చి ఆదరించుమా, దరిచేర్చి ఆదరించుమా ఓ యేసయ్యా, దరిచేర్చి ఆదరించుమా. Praise you and worship you, Almighty God, praise you and worship you. Hallelujah, amen. Oh యేసయ్యా, hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Oh యేసయ్యా, hallelujah, amen. పరిశుద్ధ తండ్రిని, ప్రేమ స్వరూపివి, సర్వాధికారిని ఓ యేసయ్యా. పరిశుద్ధ తండ్రిని, ప్రేమ స్వరూపివి, సర్వాధికారివి ఓ యేసయ్యా. కృపకి నడిపించుమా ఓ యేసయ్యా, కరుణించి కాపాడుమా, కరుణించి కాపాడుమా ఓ యేసయ్యా, కరుణించి కాపాడుమా. యేసయ్యా, నీవే నా రక్షకుడవు. యేసయ్యా, నీవే నా సృష్టికర్తవు. యేసయ్యా, నీవే నా రక్షకుడవు. ಎಲ್ಲರೂ నీవే నా సృష్టికర్తవు. దరిచేర్చి ఆదరించుమా ఓ యేసయ్యా, దరిచేర్చి ఆదరించుమా, దరిచేర్చి ఆదరించుమా ఓ యేసయ్యా, దరిచేర్చి ఆదరించుమా. We praise you and worship you, Almighty God, praise you and worship you. Hallelujah, amen. Oh యేసయ్యా, hallelujah.
యేసయ్యా దరిచేర్చి ఆదరించుమా, దరిచేర్చి ఆదరించుమా, ఓ యేసయ్యా దరిచేర్చి ఆదరించుమా. We praise you and worship you, Almighty God, praise you and worship you. We praise you and worship you, Almighty God, praise you and worship you. Hallelujah, amen. Oh Yesaya, hallelujah, amen. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh Yesaya, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh Yesaya, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Oh Yesaya, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Oh Yesaya, Hosanna, Hosanna. స్తుతులకు పాత్రుడా, స్తుతించి కీర్తింతున్, కొనియాడి పొగడేదన్ ఓ యేసయ్యా. స్తుతులకు పాత్రుడా, స్తుతించి కీర్తింతున్, కొనియాడి పొగడేదన్ ఓ యేసయ్యా. కృప చూపి నడిపించుమా, ఓ యేసయ్యా, కృప చూపి నడిపించుమా, కృప చూపి నడిపించుమా, ఓ యేసయ్యా, కృప చూపి నడిపించుమా. యేసయ్యా నీవే నా రక్షకుడవు, యేసయ్యా నీవే నా సృష్టికర్తవు, యేసయ్యా నీవే నా రక్షకుడవు, యేసయ్యా నీవే నా సృష్టికర్తవు. దరిచేర్చి ఆదరించుమా, దరిచేర్చి ఆదరించుమా, దరిచేర్చి ఆదరించుమా, ఓ యేసయ్యా దరిచేర్చి ఆదరించుమా, దరిచేర్చి ఆదరించుమా, ఓ యేసయ్యా దరిచేర్చి ఆదరించుమా. Praise you and worship you, Almighty God, praise you and worship you. Praise you and worship you, Almighty God, praise you and worship you. Praise you and worship you, Almighty God, praise you and worship you. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh Yesaya, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Oh Yesaya, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Oh Yesaya, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. ಎಲ್ಲರೂ ಶಬ್ದವಿದ್ದು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಸನ್ನ ಹೋಸನ್ನ ಅಂತ ಆರ್ಪಡಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣಪ್ಪ. ಆಮೆನ್. ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಆ ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆಮೆನ್. ಹೋಸನ್ನ ಹೋಸನ್ನ ಓ యేసయ్య, ಹೋಸನ್ನ ಹೋಸನ್ನ. ಆಮೆನ್. ಹೋಸನ್ನ ಹೋಸನ್ನ ಓ యేసయ్య, ಹೋಸನ್ನ ಹೋಸನ್ನ. ಎಲ್ಲ ಕರಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋಸನ್ನ 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 ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ, ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ, ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಮತ್ತಾಯ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 21:9 ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆತನ ಹಿಂದೆಯೂ ಮುಂದೆಯೂ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಜನರು ದಾವೀದನ ಕುಮಾರನಿಗೆ ಜಯ, ಕರ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಮೇಲಿನ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಎಂದು ಆರ್ಪಡಿಸಿದರು. ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ
ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರ್ಪಡಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ, ನೀನೇ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಸ್ವ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನ ಸರ್ವ ಅಂಗಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟವರಾಗಿ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣವ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು
மகிமை உண்டாகலி என்று உன்னதரே தேவனியே மகிமை ಉಂಟಾಗಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವು ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವು ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಯ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಅಯ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಯ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಓ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ರಖದದಿಯಂಗಲರದ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ஹalleluya கர்த்தர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது ஆமென் இந்த கால வேளையில சில தமிழ் பாடல்களை பாடி கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம் இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார் ஓசன்னா ஓசன்னா கீதம் பாடுவோம் நிர்தான பாடலை பாடி கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம் தாவீதின் குமாரன் அவருக்கு ஓசனா என்று இந்த கால வேளையில் சொல்லி சொல்லி அவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம் ஏனென்றால் அவர் ஆராதனைக்குரியவர் மகிமைக்குரியவர் எல்லா கனத்திற்கும் மகிமைக்கும் பாத்திரர் அவர் ஒருவரே இந்த கால வேளையில முழு உள்ளத்தோடு முழு இருதயத்தோடு அவர் நாமத்தை மற்றும் கரங்களை தட்டி மகிமைப்படுத்துவோமாக ஹல்லேலூயா இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார் ஓசன்னா கீதம் பாடுவோம் இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார் ஓசன்னா கீதம் பாடுவோம் வேகம் சென்றிடுவோம் ஓசன்னா ஜெயமே ஓசன்னா ஜெயமே ஓசன்னா ஜெயம் நமக்கே ஓசன்னா ஜெயம் நமக்கே ஓசன்னா ஜெயமே ஓசன்னா ஜெயமே ஓசன்னா ஜெயம் நமக்கே ஓசன்னா ஜெயம் நமக்கே இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார் ஓசன்னா கீதம் பாடுவோம் சொல்லுமா இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார் ஓசன்னா கீதம் பாடுவோம் வேகம் சென்றிடுவோம் ஓசன்னா ஜெயமே ஓசன்னா ஜெயமே ஓசன்னா ஜெயம் நமக்கே ஓசன்னா ஜெயம் நமக்கே ஓசன்னா ஜெயமே ஓசன்னா ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಉಯರ್ತಿ சொல்லுவோமா பிரியமானவர்களே ஓசன்னா ஓசன்னா ஜெயமே ஹalleluya ஸ்தோத்திரப்பா ஓசன்னா ஜெயம் நமக்கே ஹalleluya துதி மகிமை என்றும் ஹalleluya துதி மகிமை ஹalleluya துதி மகிமை என்றும் ஹalleluya துதி மகிமை இயேசு ராஜா எங்கள் ராஜா இயேசு ராஜா எங்கள் ராஜா என்றென்றும் போற்றிடுவோம் ஓசன்னா ஜெயமே ஓசன்னா ஜெயமே ஓசன்னா ஜெயம் நமக்கே ஓசன்னா ஜெயம் நமக்கே ஓசன்னா ஜெயமே ஓசன்னா ஜெயமே
வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு. என் ராஜா உன்னை செல்கிறார், வெற்றி பவானி செல்கிறார். சொல்லுமா, என் ராஜா உன்னை செல்கிறார், வெற்றி பவானி செல்கிறார். குருதோலை கையில் எடுத்து, குருதோலை கையில் எடுத்து நான் ஓசன்னா பாடிடுவேன், நான் ஓசன்னா பாடிடுவேன். கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதும் நன்றி உன் எல்லா கரங்களை தட்டி இந்த காலவெளியில அப்பா உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். வெற்றி உண்டு கிறிஸ்துவுக்குள், கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு, கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு. வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, நமக்கு வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு. வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, நமக்கு வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு. என் ராஜா உன்னை செல்கிறார், வெற்றி பவானி செல்கிறார். என் ராஜா உன்னை செல்கிறார், வெற்றி பவானி செல்கிறார். குருதோலை கையில் எடுத்து, குருதோலை கையில் எடுத்து நான் ஓசன்னா பாடிடுவோம், நான் ஓசன்னா பாடிடுவேன். கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு. எல்லாம் ஆரம்பிக்கிற நம்பிக்கை. ஆமென். எப்போதும் வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, நமக்கு வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு. வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு. வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, நமக்கு வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு. நீ பரிசுத்த, பரிசுத்த, பரிசுத்த எங்கள் பரலோக ராஜாவே. இந்த வானம் பூமி உள்ளோர் யாவும் உங்க நாமத்தை உயர்த்தட்டுமே. நீ பரிசுத்த, பரிசுத்த, பரிசுத்த எங்கள் பரலோக ராஜாவே. இந்த வானம் பூமி உள்ளோர் யாவும் உங்க நாமத்தை உயர்த்தட்டுமே. நீ பரிசுத்த, பரிசுத்த, பரிசுத்த எங்கள் பரலோக ராஜாவே. இந்த வானம் பூமி உள்ளோர் யாவும் உங்க நாமத்தை உயர்த்தட்டுமே. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. நீர் என்னோடு இருக்கும்போது நானும் வெற்றி வெற்றியே. நீர் என்னோடு இருக்கும்போது நானும் வெற்றி வெற்றியே. தோல்வி எனக்கில்லையே, நான் தோற்று போவதில்லையே. தோல்வி எனக்கில்லையே, நான் தோற்று போவதில்லையே. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா.
Hallelujah. 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 எல்லா கரங்களை தட்டி இந்த கால வேளையில சத்தத்தை உயர்த்தி நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி அப்பா. தேவனே, நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கின்றோம். ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, நன்றியோடு துதிக்கும். எல்லா வாய்களுக்கு ஸ்தோத்திரிக்குமா ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். சத்தத்தை உயர்த்தி இந்த கால வேளையில அப்பா ஆண்டவரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். எங்களை ஒருபோதும் மறவாதவரே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, எங்களை நேசிக்கிறவரே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, தாவீதின் குமாரனே, உமக்கு ஓசனா 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 என்று ஹல்லேலூயா சொல்வோமாக இந்த கால வேளையில அப்பா. ಲಂಚಿ ಕರುದಯಾದಿ ಅತ್ಯುನ್ನತನಾದನ ದೇವರನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ಉಳಿದ ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯ ತುಂಬಾರನ ಬಳಿ ಬಂದು ಸರಿ ಮಾಡಲು ಕೋರುವೆ. ಲಂಚಿ ಕರುದಯಾದಿ ಅತ್ಯುನ್ನತನಾದ ದೇವರನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ಒಡೆದ ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯ ತುಂಬಾರನ ಬಳಿ ಬಂದು ಸರಿ ಮಾಡಲು ಕೋರುವೆ. ಓ ಸನ್ನ ಓ ಸನ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜನಿಗೆ. ಓ ಸನ್ನ ಓ ಸನ್ನ ಬರೆಯುವ ರಾಜನಿಗೆ. ಓ ಸನ್ನ ಓ ಸನ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜನಿಗೆ. ಓ ಸನ್ನ ಓ ಸನ್ನ ಬರೆಯುವ ರಾಜನಿಗೆ. ಓ ಸನ್ನ ಓ ಸನ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜನಿಗೆ. ಓ ಸನ್ನ ಓ ಸನ್ನ ಬರೆಯುವ ರಾಜನಿಗೆ. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. மனமாமல் நினைத்தீரையா, மனதார நன்றி சொல்வேன். மனமாமல் நினைத்தீரையா, மனதார நன்றி சொல்வேன். தினமும் பலரும் என்னை நினைத்து இதுவரை நடத்தினீரே. தினமும் பலரும் என்னை நினைத்து இதுவரை நடத்தினீரே. நன்றி இதயத்தோடு இரண்டு கரங்களை உயர்த்தி நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா.
அன்பே உமக்கு நகம் சதை போல உங்க சிந்தனை, இந்த உணர்வு, இந்த பார்வை, இந்த உடல் உறுப்புகள், உங்கள் வாழ்க்கை ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணித்து வெறுமனே ஆராதனையா கர்த்தர் உமக்கு ஆராதனை, கல்வாரி நாதா ஆராதனை, கர்த்தர் உமக்கு ஆராதித்ததை ஆராதனை இல்லை ஆராதனை ஒரு பிரயோஜனம் இருக்காது. கர்த்தர் உமக்கு ரெண்டு கையும் மேல உயர்த்தி கண்ண மூடி இதை ஷோ பண்ணிட்டு போற ஆராதனை அல்ல, ஜீவனை கொடுக்கிற ஆராதனை, பரலோகத்தோடு இணைக்கிற ஆராதனை, பாவங்களை அழித்து பரிசுத்தரை இதயத்தில் கொண்டு வருகிற ஆராதனை. ஆராதனை, ஆவியின் ஆராதனை, 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 அனுதினம் ஆராதனை, 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 ஆவியின் ஆராதனை, ஆராதனை, எத்தனை மந்தில உடம்பி வருது தானுடைய அற்புதம் எல்லாம் இடையே வருகிறார். இதை ஆராதிக்கிறவங்க கடவுளை விட்டு விலக மாட்டாங்க, ஆண்டவரை விட்டு விலகி போக மாட்டாங்க, தப்பு செய்ய மாட்டாங்க. ஆராதனை, 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 நிறைய பேசணும். ஆனா தேவ சமூகத்தில் அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவம் நமக்கு ஆண்டவர் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கார். என் உணர்வு உங்களுக்கு தெரியும். எல்லாரும் கர்த்தரை நேசிக்கணும், எல்லா நிலையிலும் கர்த்தரை துதிக்கணும், வசனத்தின்படி வாழணும், பரலோகத்துக்கு போய் சேரணும். இதான முக்கியம். இதற்கிடையில எல்லா அனுபவத்துக்குள்ள நம்ம போய் தான் ஆகணும். அப்படி போனாலும் உறுதியாய் வாழ்வதற்குரிய வழிமுறையை பரிசுத்த ஆவியானவர் கற்றுக் கொடுக்கிறார். 40 நாள் ஆலயத்துல 39 இன்னைக்கு 40 நாள். ஆமா, வசனம் 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 வசனம். நான் இடையிடையே கொஞ்சம் கொஞ்சம் விலகி சொல்லுவேன். அது நம்ம தெளிவுக்காக சொல்ற விஷயம். இந்த சர்ச் இப்போ கொஞ்சம் விலகுற இந்த சபைக்கு வரவங்க வசனத்தில் வளர முடியுமா முடியாதா? இல்லை முடியவே முடியாதுன்னு உங்கள் கையை உயர்த்தி காட்டுங்க. இல்லை முடியவே முடியாது, எங்களுக்கு வேறு இடத்துக்கு போனால் தான் நான் வளர முடியும். சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். அது என் மனசாட்சிக்கு அப்படி தெரியல. விழுந்தாலும் எழுந்தாலும் நின்னாலும் நடந்தாலும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் வசனம் 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 இதுதான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். இதுதான் முக்கியம். ஏன்னா வசனம் சொல்லுமே, அவர் தான் தேவன். சத்தமா சொல்லுங்க, தான் தேவன்னா வசனம் தான். அதனால எனக்கு தெரியும் நல்லா வளர முடியும். இந்த 40 நாள் துவக்கத்தில் இருந்த 18ஆம் தேதி பிப்ரவரி 18, அதுக்கு முன்னே 21 நாள் ஜெபம். 18ஆம் தேதியிலிருந்து எல்லா நாளுமே ஆண்டவருடைய வார்த்தை தியானிக்கப்படுகிறது. இந்த முறை மார்க் சுவிசேஷத்திலிருந்து 1ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து வார்த்தை வார்த்தையாய் பகுதி பகுதியா நாம படிக்க, கேட்க, தியானிக்க,
நல்லா கற்றுக்கொள்ள எனக்கு தெரியும். எனக்கே ஒரு ஒரு உள்ளத்துல தங்குது, ஒரு நல்ல கண்கள் திறக்கப்படுதுன்னா கண்டிப்பா ஒரு டீச்சர் சொல்லும் போது கேட்கிற ஜனங்கள் நல்லா கவனிச்சா அது அவங்க இருதயத்தில் அப்படியே தங்கிடும். நல்லா கவனிச்சா அப்ப எனக்கு நன்றாக விளங்குகிறது. இப்படி இருக்க இன்றைக்கு பொதுவா குருத்தோலை ஞாயிறு, பாம் சண்டே அப்படின்னு நாம செய்யறோம். இல்லை பல முறை நானும் இந்த இடத்துல 38 வருஷத்துக்கு மேல சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்கிறேன். தெரியலன்னு சொல்ல முடியாது தேவ பிள்ளைகள். அப்ப இந்த வாரத்துல குறிப்பா பாடுகளின் வாரம்னும் பரிசுத்த வாரம்னும் புனித வாரம் என்றும் நாம் அதை அனுசரிக்கிறோம். ஏதோ ஒன்று என் இயேசுவின் காரியங்களை அறிந்து கொள்ள. ஆகாய் 2:9 இதுதான் இந்த மாதத்தினுடைய டெக்ஸ்ட், திறவுகோல் வார்த்தை. ஆகாய் 2:9 அந்த ஆண்டவர் சொன்னாரு, இவ்விடத்தில் நான் சமாதானத்தை கட்டளையிடுவேன். நான் என்னத்துக்கு அடிக்கடி ஆமேன்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்லணும்? பசி இருக்கிறவங்க சாப்பிடட்டும், ஆனா சொல்லாமல் இருக்க முடியாது. அப்ப இவ்விடத்தில் சமாதானம்னா என் உள்ளத்துல, என் குடும்பத்துல, என் சபையில, என் ஜனங்கள் மத்தியில சமாதானம் கொடுப்பேன். ஆனால் அந்த சமாதானத்தை எடுக்கிறவன் ஒருத்தவன் இருக்கிறார், சமாதானத்தை கொடுக்கிறவர் ஒருவர் இருக்கிறார். ஆனா நமக்கு தேவன் கொடுத்த வாக்கு, என் பிள்ளைகள் சமாதானத்தால் நிரப்பப்பட வேண்டும். நீங்க அனுபவிக்கிறீங்களா? அந்த அனுபவம் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறதா இல்ல எப்படி? இந்த நிலையில் இயேசு கிறிஸ்து உலக வரலாற்றில் கிறிஸ்தவ முறைப்படி இன்னைக்கு அப்படின்னா 2000 வருஷத்துக்கு முன்ன நடந்த விஷயம். இன்றைக்கு குருத்தோலை ஞாயிறுன்னு சொல்லப்படுற இந்த சண்டே அவர் எருசலேமுக்கு போறார். வெற்றி பவனின்னு சொல்லுவோம். இப்ப இன்னைக்கு நான் என்ன சொல்றேன்னா, இயேசு கிறிஸ்துவின் பிரயாணத்தின் அனுபவங்கள். இப்படி ஊருக்கு போனால் அல்லது பிரயாணப்பட்டால் பல அனுபவம் இருக்கு. பிரயாணத்தின் அனுபவம். நான் சீக்கிரம் முடிப்பேன் அல்லது எனக்கு கொடுக்கப்ப எனக்கு உரிய நேரத்தில் நான் டக்குன்னு முடிச்சிருவேன். நான் 2 மணி நேரம், இப்போ இன்னைக்கு நான் ஆயத்தப்படுத்தின செய்தி 4 மணி நேரம் பேச முடியும். இப்போ நான் 8 காரியம் இருக்கு. ஆனால் அந்த 8 காரியம் கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு சொல்லணும்னு விரும்புகிறேன். இதை குருத்தோலைன்னா என்னங்கிற அந்த செய்தி ஒரு பகுதி தான். இன்னும் படிக்க படிக்க நிறைய யோசித்து இன்னும் நிறைய சொல்ல முடியும் வார்த்தையை. ஏதோ ஆண்டவர் நம்ம கொடுக்கிற உணர்வுகளுக்காக கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு 2 காரியம் புரிஞ்சுக்கணும். ஒன்று ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுக்கிற விஷயம், இன்னொன்று என் வாழ்க்கை எங்கே போய் கொண்டிருக்கிறது. ஆண்டவர் யார், அவர் அனுபவம் என்ன, நான் யாரு, நான் எங்க போய்கிட்டு இருக்கேன். இப்படி சிந்தித்தால்தான் நம்முடைய வாழ்க்கை தடுமாறாம தெய்வத்துக்காக கடைசி வரைக்கும் நிற்க முடியும். இப்ப இயேசு கிறிஸ்துவின் பிரயாணத்தின் அனுபவங்கள் இது மார்க்கு 11:1 முதல் 11:1 முதல் இதுல 4 1 இருக்கு பாருங்க. 1 இப்பதான் தெரியுது எனக்கு. 11 1ல இருந்து 11 4:1 என்ன 4:1 மார்க்கு 11 வசனம் 1 முடிகிறது 11. இல்லைன்னா சிந்தனைக்கு சொல்றேன். பைபிள் படிக்கும்போது சில யோசனை, சில தெளிவு, சில சந்தோஷம், அதுக்காக கொஞ்சம் அப்படி நான் சொல்லுகிற விஷயங்கள். அப்ப இப்படி இந்த சிந்தனையோடு நான் இருக்கும்போது உள்ளத்துல அந்த ஆகாய் 2:9 சிந்திச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். என்னது? சமாதானம் சமாதானம் சமாதானம். எத்தனை விஷயங்கள் இருக்கு. மத்தேயுல இருக்கு, மார்க்ல இருக்கு, லூக்காவில் இருக்கு, யோவான் சுவிசேஷத்துல இருக்கு. இன்றைக்கு நாம் தியானிக்கிற இந்த வேத அனுபவங்கள்
அப்ப என்ன உணர்வு கொடுத்தாருன்னா, இவ்விடத்தில் சமாதானம் கொடுப்பேன்னு சொன்னா, இவ்விடத்தில் சொல்லுங்க, எருசலேம். டக்குன்னு பதில் சொல்லுவீங்கன்னு பார்க்கிறேன். இவ்விடத்தில் சமாதானம் கொடுப்பேன். எவ்விடத்துல சமாதானம்? அதுதான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். உங்க இருதயம், உங்க குடும்பம், உங்களுடைய சபை, நீங்க இருக்கிற இடத்துல என்னவா இருக்கணும்? சமாதானமாய் இருக்க வேண்டும். சமாதானத்தை கெடுக்கிற பல சூழ்நிலை வரும். எப்படி வரும்? யாரால வரலாம்? கட்டாயம் வரும். சிலர்லாம் சொல்லுவாங்க, நம்ம அனுபவத்தோட இந்த வசனத்தோடு பயணிக்கிற, பைபிள் ஸ்கூல் விட்டுட்டா கூட வசனத்தோடு பயணிக்கிற, சிந்திக்கிற, உணர்கிற இந்த நிலை 44 வருஷம் ஏறக்குறைய அந்த உணர்வுகள் இருக்கு. நிறைஞ்சிருக்கு நான் சொல்ல மாட்டேன், உணர்வுகள் இருக்கிறது. அதனாலதான் என்ன சோதனை வந்தாலும், என்ன மரணம் வந்தாலும், எவ்வளவு அவமானம் வந்தாலும், யார் பேசினாலும், என்ன பிரச்சனை வந்தாலும், என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் கொஞ்சம் வலி இருக்கும். மற்றபடி சபையை விட்டு, ஊழியத்தை விட்டு, வசனத்தை விட்டு, அழைப்பை விட்டு, சத்தியத்தை விட்டு நாம விலகவே இல்லை. ஏன்? இதனுடைய தெளிவு உணர்வு இருப்பது. நீங்களும் அப்படிதான் இருக்கணும். சின்னதுக்கெல்லாம் சோர்ந்து போயிடக்கூடாது, சின்னதுக்கெல்லாம் விலகி போயிடக்கூடாது. அதுதான் ஆண்டவர் நம்மோடு இடைப்படுகிறார். அப்ப என்ன? இவ்விடத்தில் சமாதானம் சொன்னார். எவ்விடத்தில்னா எருசலேமில், எருசலேம் என்ற இடத்தில். அப்போ முதல் குறிப்பு என்ன சொல்ல வருகிறேன்? இயேசு எருசலேமுக்கு சமீபமாய் வந்தார். 11ஆம் அதிகாரத்தின் முதல் வசனம். அவர்கள் எருசலேமுக்கு சமீபமாய் சேர்ந்து. மார்க் 11:1. இவ்விடத்தில் சமாதானத்தை கட்டளையிடுவேன். இப்ப சமாதான பிரபு, சமாதான காரணர், சமாதான கர்த்தர் எங்க வராரு? அப்ப அதுக்கு முன்னாடி எங்கெல்லாம் போய்கிட்டு இருந்தாரு? அதுக்கு முன்னாடி எங்கெல்லாம் போய்கிட்டு இருந்தார்? அவருடைய பிரயாணம் ஊழியத்தின் பாதையில். சர்ச்சில் தியானித்திருக்கிறோம். 8:27, மார்க் 8ஆம் அதிகாரம் 27. பிலிப்பு, செசரியா. அங்க போகும்போது அங்க சில வார்த்தையெல்லாம் சொன்னதை தியானித்திருக்கிறோம் சர்ச்சில் இந்த நாட்கள்ல, போன வாரத்துல. மார்க் 9:2, 9ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம். உயர்ந்த மலை மேல போயிட்டு மறுரூபமானார். இப்ப இங்க இந்த இடத்துல எல்லாம் ஆண்டவருடைய எருசலேமுக்கு போனார். எருசலேமின் தொடர்பு என்னங்கிறத சிந்திக்க முடியும். ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் இதை ஒட்டியே ஆண்டவர் சொல்லிட்டு வருவார் அவர் பிரயாணத்துல. 10ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். யூதேயா எல்லை பக்கம், அப்படியே யோர்தான் பக்கம் அவர் அப்படியே ஊழியத்துக்கு போறார். பிரயாணம். 10ஆம் அதிகாரம் 32 34. திரும்பவும் அவர் எருசலேமுக்கு முன்னாடி நடந்து போகிறார். எருசலேமுக்கு போகும்போது இப்படி இந்த பிரயாணத்தில் போகும்போதுதான் 3 முறை தன்னுடைய மரணத்தை குறித்து, எருசலேமில் நடக்க போகிற காரியங்களை குறித்து, தம்மோடு இருக்கிற, தம்மை பின்பற்றின, தனக்கு நெருக்கமாய் இருந்ததான சீஷர்களுக்கு இந்த வார்த்தைகளை ஆண்டவர் சொன்னார். சத்தமாமேன்னு சொல்லுங்க. தூங்காதீங்க. உங்களுக்கு ஒரு வேளை கன்னடா புரியலன்னா, தமிழ் புரியலன்னா கன்னடா சர்வீஸ் வாங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு சத்தியம் தெரியணும். உங்க வசதிக்கு நீங்க தமிழ் சர்வீஸ்க்கு வந்துட்டு அப்புறம் எங்களுக்கு புரியலன்னு நீங்க வளரலன்னா உங்க ஆத்மாவுக்கு நாம் பொறுப்பு இல்லை. வரணும், கன்னடா சர்வீஸ்க்கு வரணும். தேவைப்பட்டால் தெலுங்கு, மலையாளம், ஹிந்தி. நாள் வர வர பெரிய ஆலயம் கட்டியாச்சுன்னா அப்புறம் இந்த இடத்துல 10 பேர் வந்தா கூட சரி, தெலுங்கு சர்வீஸ், ஹிந்தி, இப்படியெல்லாம் நாம் அங்க நடத்துவோம். அங்க ஒரே ஒரு ஆராதனை இருக்கும்.
அப்ப எல்லாருமே வருகிறவர்களுக்கு அந்தந்த மொழியில ஜனங்கள் வசனத்தை புரிந்து கொள்ள, ஏன்னா யாருக்கும் தெரியலன்னு சொல்லிடக்கூடாது. அதுதான் அந்த கன்னடா உங்களுக்கு தமிழ் புரியலன்னு சொன்னா நீங்க அந்த கன்னடா சர்வீஸ் வந்தீங்கன்னா நீங்க வளர முடியும். அப்போ கர்த்தரை விட்டு விலகி போக வாய்ப்பு இல்லை. சொல்லுங்க ஆமென். எல்லாரும் ஆமென் சொல்லுங்க. ஓகே, இப்ப இந்த முதல் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அதை நாம பார்த்தோம். தலைப்பு என்ன? இவ்விடத்தில் சமாதானம், எருசலேம். ரெண்டாவது விஷயம் சொல்றேன், நீங்க இப்படிதான் கேள்வி கேட்டு படிக்கணும். ஏன் எருசலேமுக்கு ஏசாமி போகணும்? நான் அப்படி கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருந்த நேரத்தெல்லாம், ராத்திரி எல்லாம், ஏன் எருசலேமுக்கு போகணும்? ஏன் நான் பெங்களூருக்கு வேலைக்கு போகணும்? நான் ஏன் தமிழ்நாட்டுக்கு போகணும்? நான் ஏன் இங்க போகணும்? அப்ப ஏதோ நோக்கம் இல்லாம ஒரு காரியத்தை ஒரு இடத்துக்கு போக சொல்லுங்க. நான் ஏன் இந்த சபைக்கு போகணும்? அந்த ஒரு தெளிவு. எல்லா இடத்துக்கும் போகலாம், எப்படி வேணாலும் போகலாம். ஆனா ஆண்டவர் அப்படியெல்லாம் போகல. ஒரே நோக்கத்தோடு அவர் பயணத்துல போய்கிட்டே இருக்கிறாரு. எருசலேம், எருசலேம் தான் உலகத்துக்கு சமாதானத்தின் முக்கியமான இடம். தெய்வீகம் நிறைவேறுவதற்கு முன் குறிக்கப்பட்ட இடம். அப்ப இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டேன், ஏன் எருசலேமுக்கு ஏசாமி போனாரு அப்படின்னா, தேவனுடைய திட்டம் இந்த எருசலேமில் தான் நிறைவேற போகிறது. இஸ்ரேல் நாடு பல காரியம் இருந்தாலும், பல மாகாணங்கள் பிரிவு இருந்தாலும், குறிப்பா எருசலேமில தான் பரலோக திட்டம் நிறைவேறுகிறது, தெய்வ திட்டம் நிறைவேறுகிறது. ஆகவே ஆண்டவர் இயேசு, அவர் தேவன் அல்லவா, மனுஷனாய் வந்தார், மனிதனாய் வந்தார். அவர் தேவன். அவர் எங்க தான் போகணும்? சத்தமா சொல்லுங்க. கவனிக்கிறீங்களா இல்லையா? இல்லை, நீங்க கண்ணை மூடிக்கிட்டு இருக்கீங்க, ஆனா வசனம் உள்ள போனா கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். நீ கண்ணை கூட மூடிக்கிட்டு இருக்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனா ஒண்ணு, கண்ணை மூடிக்கிட்டே இருந்தா கொஞ்சம் அப்படியே சக்கரை அடிக்கும் நம்ம பாசையில. வேணாம், கொஞ்சம் கண்ணை திறந்து கேளுங்க, நல்லது, வார்த்தை உள்ள போகும். நீங்க கண்ணை மூடினா அப்படியே கொஞ்ச நேரம் அப்படியே போடுவீங்க. ப்ளீஸ் வேண்டாம். ஏன்னா இங்க வந்து வீணா கெட்டு போயிடக்கூடாது, ஆத்துமா கெட்டுறக்கூடாது. ஏன்னா இதுதான் உங்களை வாழ்வு காட்டும் வார்த்தை. உங்க வாழ்க்கையை கட்டி எழுப்புகிற காரியம் இதுல தான் இருக்கு. ஸ்தோத்திரம். கேளுங்க, ஏன் எருசலேமுக்கு போகணும் அப்படின்னா சொன்ன தேவ திட்டம், வேத திட்டம், பரலோக திட்டம் எல்லாமே இந்த எருசலேமை வைத்துதான், இஸ்ரவேல் நாட்டை வைத்துதான், அந்த இஸ்ரவேல் நாட்டுடைய முக்கிய பகுதியாகிய அந்த எருசலேமை தான் ஆண்டவர் அந்த காரியத்தையே வச்சிருக்கிறார். அதனால்தான் உலகமே எழுமனா கூட இஸ்ரேலை யாரும் அசைக்க, கடைசி ஒரு மனுஷன் மூலமா கர்த்தர் மாற்றத்தை கொடுக்க முடியும். இஸ்ரேல் எல்லாம் உலகமே எழுமனா கூட அசைக்கவே, ஏன்னா என்னுடைய வேதத்தின் மகிமை அதுக்குள்ள இருக்கிறது. நம்ம கடமை சமாதானத்துக்காக ஜெபம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும், அவ்வளவுதான். தேவன் இப்ப நடக்கிற இந்த யுத்தம் எல்லாம் என்ன தெரியுமா? சாத்தான் ஜனங்களை ஏவி விட்டு பண்ற விஷயம். நமக்கு என்ன, சண்டை நடக்குதுன்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். வேத முறைப்படி இப்போ நடக்கிற காரியங்கள், இப்போ இந்த காரியம் முடிஞ்ச பிறகு அந்தி கிறிஸ்து வரணும். ஆனா சப்ஜெக்ட் நான் இதுல நுழைக்க விரும்பல. இயேசுவின் பிறப்பு முதல் புதிய வானம் புதிய பூமி வரைக்கும் ஒரு சம்பவத்தை அப்படியே வரிசையா நடத்தணும்னு இருக்கிறேன். ஆனா ஜனங்க கோஆபரேஷன், ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும். முழு சத்தியத்தை வசன ஆதாரத்தோடு ஜனங்களுக்கு, இதுதான் பைபிள், இதுதான் தேவன், இதுதான் சத்தியம், இதுதான் வாழ்க்கை, தெளிவா சபையில வர ஜனங்களுக்கு நம்ம கற்றுக் கொடுத்துருவோம். ஆனா சபை மக்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும். ஒரு பைபிள் ஸ்டடி போல சொன்னால், நீங்க வந்து ஒரு 50 பேருக்கு மேல எல்லாம் வந்தால், நான் சொன்னபடி A to Z வேதத்திற்கு இத தெரிஞ்சாச்சுன்னா நாம கர்த்தரை விட்டு அகன்று போகவே மாட்டோம், தீமையில் வாழ மாட்டோம், சாத்தானுக்கு இடம் கொடுக்க மாட்டோம். சோதனை வரும், எல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லல. சரி, ஏன் எருசலேமுக்கு போகணும் சொல்லுங்க. உலகம் முழுவதும் ஆலயங்கள் இருக்கு. ஆனா எல்லாவற்றை விட மகிமையான ஆலயம் எங்க சொல்லுங்க?
எத்தனையோ ஆலயம் இருக்க உலகம் முழுவதும் எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனா நமக்கு வேதத்துல யூதர்களுக்கு கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு இருக்கிற ஆலயம் எங்க இருந்தது? எருசலேம். அதனால எருசலேமுக்கு போகணும். சரி, என்ன ஏன் எருசலேம்ல தேவாலயம்? நமக்கு சாலமோன் கிட்ட போகணும், செருபாபேல் கிட்ட போகணும், அங்கெல்லாம் இப்ப நம்ம போக முடியாது. அப்ப ஏன் எருசலேமுக்கு ஆண்டவர் அங்க போகணும்னா, அங்கதான் பலிபீடம். என்ன பலிபீடம்? இயேசு கிறிஸ்து பலியாய் தன்னை ஒப்பு கொடுக்கப்படுகிற தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட இடம் எது? எருசலேம். பலிபீடம். அன்றைக்கு ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் பலிபீடம், சாலமோன் கட்டின ஆலயத்தில் பலிபீடம். ஆனா உலக ரட்சகர் அந்த இடத்துல போயிட்டு அந்த கொல்கதா கல்வாரி மலை என்று சொல்லப்படுகிற அந்த இடத்துல அவர் பலிபீடத்திலே பலியாய் தன்னை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். எந்த ஊர்ல? சத்தமா சொல்லுங்க. எந்த ஊர்ல? யார் போகணும்? அவர் யார்? இயேசு. தெய்வம். உங்களை படைத்த தெய்வம். வேற தெய்வம் இல்லை. இதை வெளியில போய் சொல்ல மாட்டேன், சர்ச்சில் சொல்லலாம். யூடியூப்ல கேட்டு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா நம்ம பேசுவோம். ஏன் வீட்டுல நான் பேசுறேன்? இன்னொரு தெய்வத்தை குறை சொல்லக்கூடாது நாம. ஆனா இருக்கிற சத்தியத்தை மறைக்க கூடாது. இயேசு கிறிஸ்து எருசலேமுக்கு போவதற்கு காரணம் யோவான் 1:29 படி, ஜான் 1:29. என்ன தெரியுமா? யோவான் அவரை குறித்து சாட்சி சொன்னார். இதோ உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி. யார் யாரை பார்த்து சொன்னாங்க? சத்தமா சொல்லுங்க. யோவான் ஸ்நானன். யாரை குறித்து சாட்சி சொல்றாங்க? இயேசு. இயேசு கிறிஸ்து அந்த பக்கம் நடந்து போறாரு, யோர்தான் கிட்ட. அந்த இடத்துல அப்படியே நடந்து போய்கிட்டு இருக்காரு. யோவான் ஸ்நானன் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஊழியம் செய்ய அவருக்காக வழியை ஆயத்தப்படுத்தி வந்தார். அந்த நேரத்துல இயேசு கிறிஸ்து தேவகுமாரனாகிய இயேசு, மேசியாவாகிய இயேசு, பரலோக தேவனாகிய இயேசு, அவர் இந்த எருசலேமுக்குள்ள அந்த இஸ்ரேல் நாட்டில் அப்படி நடந்து போகும்போது யோவான் சொல்றாரு, இவர் அல்லவா உலகம் முழுவதிலும் தப்பு செய்யற ஜனங்க, பாவத்தில் இருக்கிற ஜனங்க எல்லாரும் பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற வாய்ப்பு இல்லை. ஆனால் இதோ நடந்து போறாரு, இவர்தான் எல்லா பாவத்திலிருந்து விடுதலை கொடுக்க வந்தவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுமந்து பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி. சொல்லுங்க. ஆமென். ஏன் வேடிக்கை அங்க பாக்குறீங்க? பாருங்க. சில நேரத்தில் பார்க்குறேன் கீழே குனிஞ்சாங்க, உங்களுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண முடியல, கவனம். ஒரே ஒரு வார்த்தையை விட்டுட்டா கூட உங்களுக்கு கேளுங்க. இப்ப என்ன விஷயம்னா, மனுகுலத்தின் மீட்பின் வேலையை முடிக்க அவர் எருசலேமுக்கு. என்ன மனுகுலத்தின் மீட்பின் வேலைன்னா, முதல் மனுஷன் ஏதேன் தோட்டத்துல குடும்பம் பாவம் செஞ்சிச்சு. அந்த பாவம் அன்றையிலிருந்து இன்று வரைக்கும் பின் தொடர்ந்தாலும் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு விடுதலை கொடுப்பதற்காக தீர்மானிக்கப்பட்டபடி ஆதியாகமம் 3:15 படி இயேசுவானவர் எருசலேமில் அவர் தன் உயிரை கொடுக்க வேண்டும். அப்ப எருசலேமுக்கு போகலன்னா இந்த மீட்பின் திட்டம் அங்க நிறைவேற வாய்ப்பு. எத்தனை பேர் எழுப்புனாங்க? அவங்க எல்லாம் பண்ண முடியாது. அதனாலதான் எல்லாத்தையும் நம்பாதீங்கன்னு சொல்றோம். திடீர்னு சிலர் வந்து சொல்லுவாங்க, திடீர்னு என்னன்னா அந்த வசனத்துக்கு மாறா பேசுவாங்க. அதுக்கு உங்க கவனத்தை செலுத்த வேண்டாம். இந்த சத்தியத்தில் உள்ள வார்த்தை இதுதான் உண்மை. அதனாலதான் இதை சொல்லி இதுல உறுதியா இருங்க என்று சபையை உற்சாகப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறோம். கையை உயர்த்தி சத்தமா அல்லேலூயா சொல்லுங்க. இப்ப ஏன் எருசலேமுக்கு போகணும்? புரிஞ்சுதா? உலகத்துல உள்ள மக்கள் கெட்டு போகாம எல்லாரும் பரலோகம் வரணும்னா பாவம் இல்லாத இயேசு எருசலேமில் போயிட்டு தன் உயிரை சத்தமா அதுக்குதான் எருசலேமுக்கு போனார். அவருடைய பயணம். மூன்றாவது, எருசலேமுக்கு போகலன்னா என்ன ஆகும்? லாயர் போல இருக்கு அந்த கேள்வி எல்லாம்.
எல்லாம் எதை தேடி போறதுக்கு முன்னாடி நீங்களே படிச்சவங்க இப்படி சிந்தித்து, ஏன் இந்த பிரச்சனை வந்தது, யாரால இந்த பிரச்சனை வந்தது, இந்த பிரச்சனைக்கு நான் காரணமா, இதை நான் தவிர்த்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமோ, இதை போல நாம சிந்திக்க ஆரம்பித்தால் நம்மையும் காத்துக்கொள்ள முடியும், மற்றவர்களையும் காத்துக்கொள்ள முடியும். நான் அப்படிதான் யோசிக்கிறேன். நான் இந்த வார்த்தையை விடாம இருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமே. ஒரு 10 பேர் இருக்கும்போது இந்த வார்த்தை விடாம இருந்தா நான் சமாதானமா இருந்திருப்பேன். இது வரைக்கும் வந்துச்சு, அப்படி இருந்தும் நான் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டேன், நீ சொல்லாம இருந்து கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்தி இருந்தா எனக்கு நல்லா இருந்திருக்குமே. பல முறை நான் யோசித்திருக்கிறேன். நீங்க சமாதானமா இருக்கணும்னா இப்படி சிந்திக்கணும். சரி, இந்த 3வது கேள்வி, இயேசு கிறிஸ்து எருசலேமுக்கு போகலன்னா என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, மனுக்குல மீட்பு, அது ஜனங்கள் பாவத்திலிருந்து மீட்கப்படுவது, மன்னிக்கப்படுவது தடைப்பட்டிருக்கும். ஏன்னா தேவ நோக்கத்துக்கு விரோதமா சத்துரு காரியங்களை செஞ்சிருப்பான். எபேசியர் 1:7 படிச்சு பாருங்க. ஆண்டவர் இயேசு அவரை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கும். எபேசியர் 1:7 அவருடைய கிருபையின் ஐஸ்வர்யத்தின்படி இவருடைய இரத்தத்தினாலே பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு இவருக்குள் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது. அப்ப இயேசு கிறிஸ்து எருசலேமுக்கு போகலன்னா பரலோக திட்டம், அந்த மீட்பின் திட்டம் தடைப்பட்டு இருக்கும். ஜனங்கள் வாழ்க்கை பரிதாபமா போயிருக்கும். மீட்பின் திட்டம் ஏன் அன்றைக்கு ஜனங்கள் அந்த அந்த மீட்புங்கிற அந்த காரியத்துக்கு, அந்த முதல் மனுஷன் படைக்கும் போது மீட்புங்கிறதே இல்லை. ஆனா என்றைக்கு அங்கே பாவம் செய்து ஆத்துமா கெட்டு போனதோ அன்றைக்கு அது ஆதியாகமம் 3:15 தீர்மானிக்கப்பட்ட காரியம் அது. 2வது, இயேசு கிறிஸ்து எருசலேமுக்கு போகாது இருந்தால், இதெல்லாம் ஆண்டவர் எனக்கு உணர்த்தின வார்த்தைகள். அப்புறம் நான் கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பார்த்தேன், வசனம்லாம் நாம் ஆராய்ந்து எடுத்தோம். என்ன தெரியுமா, பாவத்துல மன்னிப்பு கிடையாது. இயேசு கிறிஸ்து எருசலேமுக்கு போகலன்னா பாவத்திலிருந்து மன்னிப்பே இல்லை. பாவத்துல மன்னிப்பு இல்லைன்னா மனுஷனுக்கு என்ன இல்லை, பரலோகமே. சொல்லுங்க எல்லாரும், கோயிலுக்கு வாங்க வாங்க வாங்கன்னு ஏன் சொல்றேன் தெரியுமா? தெரிஞ்சு தெரியாம நிறைய பாவம் நாமெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். அப்ப இதனுடைய காரியத்தை உணர்த்தி காட்டி, இது பாவமா, இது தவறா, இது செஞ்சிருக்க கூடாதோ, இதெல்லாம் நாம பொதுவா மனுஷனுடைய எண்ணம், இது தப்பு இல்லையா, ஒண்ணும் நான் நியாயமா தான் இருந்தேன், என் உங்க மனசாட்சி உங்க நியாயம் எல்லாம் இல்ல. ஆவியானவர் என்ன சொல்றாரு, பிதாவாகிய தேவன் என்ன சொல்றாரு, பரிசுத்த ஆவியானவர் என்ன சொல்லுகிறார், வேதம் நமக்கு என்ன சொல்லுகிறது. நிறைய பேர், பிரதர் நீ பேசுறது ஒன்றும் தப்பு இல்லை, நீங்க பேசுங்க, அம்மா நீ பண்ணதெல்லாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை, உங்க ஆத்மாவை கெடுக்கிறதுக்கு இதை போல வார்த்தைகள் வரும். வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? எபிரேயர் 9:22 தெரியுமா உங்களுக்கு? Hebrews 9:22 ரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் பாவம் மன்னிப்பு. சொல்லுங்க சத்தமா, நான் சொல்றேன், ரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல், அதை முழுமையா தான் சொல்லுங்களேன். ரத்தம் சொல்லுங்க, ரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு இல்லை. திரும்ப சொல்லுங்க மனப்பாடம், ரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு இல்லை. இயேசு கிறிஸ்து எருசலேமுக்கு போகாதிருந்தால் முழு உலகமும் அம்போதான். என்ன அது? தண்டனைக்கு காரணமாய், விடுதலைக்கு வழியே இல்லை. நம்ம வாழ்க்கை வீணா போயிருக்கும் அன்று முதல் இன்று வரை. ஏன்னா நம்ம பிறக்கும் போதே பாய் வீடு, நாம சங்கீதத்துல 51:5-6 அதுல பாக்குறோமே, குழந்தை எங்க பாவி, அப்பா அம்மா வயிற்றுல பிறக்கிற அந்த சின்ன குழந்தை கூட பாவத்துலதான் பிறகுதுன்னு சொல்லி இருக்கு.
ஏன் இயேசுநாமே நம்ம சொல்றோம்? ஏன் சர்ச்சுக்கு வாங்க வாங்க வாங்கன்னு சொல்றோம்? ஒரு முறை காலை வச்சு ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்நானம் எடுத்து தேவ பிள்ளையா இருக்கிறவங்க விலகி போகாதீங்கன்னு சொல்றோம். பாவ மன்னிப்பு இல்லாத வாழ்க்கை போயிருக்கும். அப்ப இந்த இடத்துல இயேசு எருசலேமுக்கு போகலன்னா பாவம் மன்னிக்கப்படாவிட்டால் நமக்கு பரலோகம், சத்தமா சொல்லுங்க, அந்த கள்ளன் கேட்டான் பாருங்க, அந்த ஆயக்காரன் கேட்டாரு பாருங்க, பாவியாகிய என்மேல். அதனால தெரியாம நானோ நீங்களோ ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தா கர்த்தர்கிட்ட கேட்கணும். பரவாயில்ல அப்படிலாம் இருந்துடக்கூடாது. டெய்லி நமக்கு நல்லா தெரியும் நம்ம கண்களால் செய்கிற பாவம், நம்முடைய வார்த்தையினால் செய்கிற பாவம், நம்முடைய சிந்தனையினால் செய்கிற பாவம், நம்முடைய செயல்களால் செய்கிற பாவம், 4 பேர் சேர்ந்து 4 பேரை பற்றி தப்பா பேசுறது பெரிய பாவங்கள் நடைமுறையில் இருக்கிற விஷயம். அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவர்கிட்ட ஒப்பு கொடுத்து நம்ம அவங்க தங்களை ஆண்டவரே எங்களை மன்னியும், ஆண்டவரே எங்களை மன்னியும், ஆண்டவரே எங்களை மன்னியும் உணர்ந்து ஒப்பு கொடுத்து போனால் நமக்கு அந்த மன்னிப்பு நிச்சயத்தை அவர் கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார். ஆண்டவர் என்ன சொன்னார்? இவ்விடத்தில் சமாதானத்தை. அப்ப சமாதானம், நம்ம பாவ மன்னிப்பு இல்லைன்னா சமாதானம் இல்லையே, சமாதானம் இல்லை. 3வது, இயேசு கிறிஸ்து எருசலேமுக்கு போகாமல் இருந்திருந்தால் கவனிங்க, இந்த பைபிள் பொய்யா மாறி இருக்கும். சொல்லுங்க, இந்த பைபிள் பொய்யா? சொல்லுங்கம்மா, சின்ன பிள்ளைங்க பெரியவங்க எல்லாம் ஏதாவது போய் தலையாட்டுங்கள. இது பைபிள் உண்மையா பொய்யா? ஆனா இயேசு கிறிஸ்து எருசலேமுக்கு போகலன்னா இது பொய்யா மாறி இருக்கும். ஏன்னா நம்முடைய தேவன் யார் தெரியுமா? எவ்வளவேனும் பொய்யுரையாத தேவன் இந்த தெய்வம். தீத்து 3ஆம் அதிகாரத்தின் 1ஆம் அதிகாரம் 3-4 படிச்சு பாருங்க. டைட்டஸ் chapter 1 3-4 நிறைய வார்த்தைங்க அதுல இருக்கு. அதை நான் விவரித்து சொல்ல அந்த வார்த்தையா உள்ள போனா நேரம் நிறைய ஆகும், வாய் ஊறும். அவ்வளவு வார்த்தைங்க பைபிள்ல இருக்கு. கேட்க அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும். நான் நேரத்தெல்லாம் மனசுல வச்சுக்கிட்டு தான் மேலோட்டமா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன். இதை நீங்க கேட்டு தெளிவடைந்தாலே நீங்க ஏசப்பாவுடைய சமாதானத்தை பெற்று வாழ முடியும். சத்தமா சொல்லுங்க. அப்ப இயேசு கிறிஸ்து எருசலேமுக்கு போகலன்னா இன்னொன்னு பாருங்க, நம்பர்ஸ் 23:19, என்னாகமம் 23:19 என்ன சொல்லி இருக்கு? நம்முடைய ஆண்டவர் பொய் சொல்ல மனுஷன் இல்ல, மனம் மாற அவர் மனுபுத்திரரும் அல்ல. சொல்லியும் செய்யாதிருப்பாரோ, வசனித்தும் நிறைவேற்றாமல். அப்ப இயேசு கிறிஸ்து எருசலேமுக்கு போகலன்னா இதெல்லாம் பொய்யா மாறி இருக்கும். எல்லாம் பொய்யா மாறி இருக்கும். சத்துருக்கு கொண்டாட்டமா மாறி இருக்கும். முதல்ல சொன்ன ஏன் இயேசு எருசலேமுக்கு வந்தார்? இயேசு எருசலேமுக்கு வந்தார். ஏன் எருசலேமுக்கு வந்தார்? எருசலேமுக்கு போகலன்னா என்ன ஆயிருக்கும்? மற்றவங்க சொல்ல மாட்டாங்க, அல்லது ரொம்ப உஷாரா இருக்கிறவங்க. நீங்க சொல்லுங்க, எழுதினவங்களாவது சொல்லுங்க. முதல்ல மனுக்குலம் மீட்பு தடையா இருக்கும். எல்லாம் தெரியும் நினைக்கிறேன். கடைசியில புஷ் இயேசு கிறிஸ்து எருசலேமுக்கு போகலன்னா என்ன ஆயிருக்கும்? ரட்சிப்பு தடையா இருக்கும், மீட்கப்படுதல். 2வது சொல்லுங்க. ஐயோ இவ்வளவு நேரம் அழித்தே வேஸ்டா? பாவ மன்னிப்பு இல்லாம போயிருக்கும். 3வது வேதம். என்னத்தை கவனிக்கிறீங்க? கிரிஜாமா சொல்லுங்க. வேணாம் இல்ல சொல்றேன்.
நீங்க சொல்லலைன்னா கூட எங்க போன அந்த வார்த்தை? கிரிஜாமான்னு சொன்னதுல எல்லா அம்மாவுக்கு தான் சொல்றேன், எல்லா ஐயாவுக்கு தான் சொல்றேன். இங்க வந்து உட்கார்ந்துட்டு கேட்டு போறதுல இந்த வார்த்தை வாழ்க்கையின் ஜீவனா மாறணும். ஒவ்வொரு நாளும் அசை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம். பொண்ணு பாருமா உன் பேரை சொல்லிட்டாரு. சில நல்ல உள்ளங்கள் போய் அம்மா கிட்ட போய் இது நல்ல உள்ளங்கள் உங்க பேரை சொல்லிட்டாரு சொன்னா என்ன குறைஞ்சிடுது? சொல்லுங்கம்மா. ஆமாமா அந்த அப்படின்னு சொல்ல மாட்டீங்க. சபையில ஜனங்களை ஃப்ரீயா சந்தோஷமா இருக்குன்னு விரும்புறோம். அல்லேலூயா. புரியுதா புரியலீங்களா? மூணாவது, சரி எருசலேமுக்கு அவர் போனதுனால, போகலன்னா என்ன நடக்கணும் பார்த்தோம். போனதினால் எனக்கு ஒரே வார்த்தை தான். இதுவரைக்கும் ஆண்டவர் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார், இந்த வார்த்தையை யாருக்கும் போய் சொல்லாதீங்க. தியானிச்சிருக்கோமா நம்ம சர்ச்சிருங்க? அந்த போன வாரத்துல நீங்க தான் வரலையே, அப்படியே பாக்குறீங்க. 2-3 இடத்துல சொல்லியிருந்தேன், இதை போய் சொல்லாதீங்க, இந்த வார்த்தையை யாருக்கும் சொல்லாதீங்க. அப்படின்னா என்ன? நான் தான் மேசியா என்பதை யாருக்கும் நீங்க போயிட்டு சொல்ல. ஆனா இப்போ வெளிப்படைய அவரே சொல்வதற்கு முன்ன வராரு. ஏற்ற நேரத்தில் அவர் செய்றார். இதுக்கு முன்ன சொல்லிக்கிட்டு வந்தார், போயிட்டு வெளியில யாரும் சொல்லாதீங்க. ஏங்கிறதுக்கு நான் அநேக உதாரணங்களை சொல்லி காட்டினேன். தேவ திட்டம் நிறைவேறுவதற்குள்ள சாத்தான் ஜனக்கூட்டத்தை எழுப்பி விட்டு இவரை ராஜாவா கொண்டு போய் வச்சிடணும் அப்படின்னு தானே பிளான் பண்ணாங்க. இவர் மேசியா அப்படின்னா இவர் தான் ராஜா. ஆனா இப்போ ஆண்டவரே என்ன சொல்றாரு? நான் தான் இஸ்ரவேலின் ராஜா. எல்லாம் கேட்டாங்க, நீ இஸ்ரவேலின் ராஜாவா? ஆமா. எங்க வாயை திறக்கணுமோ ஆண்டவர் அங்க வாயை திறந்தா. எங்க வாயை திறக்க கூடாத இடத்துல அவர் வாயை திறக்கவில்லை. இப்ப ஏற்ற நேரம் வந்தது. இப்போ எருசலேமுக்குள்ளே அவர் போகும்போது இதுக்கு மேலேயும் அவர் தன்னை மறைக்க மாட்டார். அவர் மேசியா, அவர் கிறிஸ்து என்பதை எல்லாரும் கண்டு கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு அவர் அந்த காரியங்களை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். சத்தமாமேன்னு சொல்லுங்க. உங்களுக்கு சொல்றேன், எங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. என்ன பிரயோஜனம்? கர்த்தருக்கு உண்மையா அவர் காட்டுற வழியில நடங்க. ஏற்ற நேரத்துல கர்த்தர் உயர்த்துவா. முந்திக்க கூடாது. எனக்கு என்ன இருக்குங்க? எனக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க? நாம கரெக்டா கர்த்தருக்கு ஏற்றபடி, கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி, அவர் கீழ்ச்ச கோட்ல அவர் நாம மகிமைக்காக நாம ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய குறைகளை அறிக்கையிட்டு நம்ம ஆண்டவருக்காக என்ன பண்றோங்கிற சிந்தனையில நம்ம கரெக்டா போய்கிட்டு இருந்தா, மனுஷன் உங்க பேரை சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்ல, மனுஷன் உங்களை உயர்த்தணுங்கிற அவசியம் இல்ல. எப்படி பரலோகம் ஏற்ற நேரத்தில் மேசியாவை ஜனங்களுக்கு வெளிப்படுத்த சித்தம் கொண்டாரோ, ஏற்ற நேரத்துல தெய்வமே உங்களை இருக்கிற இடத்துல உயர்த்துவார். ஆனா நாம் அதுக்கு ஏற்றபடி இருக்கணும். இயேசு கிறிஸ்து என்னைக்காவது கர்த்தருடைய வழியை விட்டு விலகினாரா? தன்னை ஒரு பெருமையா யோசித்தாரா? ஜனங்களை குறை சொன்னாரா? பிதாவுக்கு துரோகம் பண்ணாரா? தேவனுடைய வசனத்தை விட்டு மீறினாரா? சத்தமா சொல்லுங்க. அப்ப கரெக்டா இருந்தா கர்த்தரே, பாஸ்டர் வேண்டான்னு சொன்னா கூட கர்த்தரே உங்களை மேல கொண்டு வந்துருவாரு. பாஸ்டர் வேலையை உங்களை மேல கொண்டு வரணும்னு தான். வேற பாஸ்டருங்க, அதை பத்தி எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. என் விருப்பம் என் ஜனங்கள் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும். புரியாத உள்ளங்கள் தான் குழப்பிக்கிட்டு இருக்கோம். புரிந்த உள்ளவங்கள் அமர்ந்திருங்க. கர்த்தரே உங்களை கனப்படுத்த வல்லவராக இருக்கிறார். கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்ல முடியுமா? அப்ப இயேசு கிறிஸ்து எருசலேமுக்கு போனதனாலதான் இந்த மீட்பின் திட்டம் வெளிப்படுத்த அவரே இப்போது செயல் வடிவத்தில் காட்ட ஆரம்பித்து. எதுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற? இந்த பைபிள் உண்மை, இந்த வேதத்தில் தேவன் உண்மை உள்ளவர், வேற வழிகள் இல்லை. அதனால அறக்குறையா நீங்க வந்து சும்மா ஜஸ்ட் வந்து போவோங்கிற நிலைமையெல்லாம் என்ன செய்யணும்? மாறணும். ஆழமா கர்த்தருக்காக நாம ஒப்பு கொடுக்கணும். வசனத்தின்படி வாழ்ந்த உலகம் எல்லாம் அழிஞ்சிடும். ஆசை காட்டுற காரியம் எல்லாம் உங்களை கெடுத்துரும். இந்த வார்த்தை, இந்த தெய்வம் தான் உங்களை மேன்மையா நடத்த முடியும். ஆமோதிக்கிறவங்க ஆமேன் சொல்லுங்க. 5வது விஷயம்,
இப்போ இன்னைக்கு எங்க போனாலும் இதை தான் பேசுவாங்க. எதை? என் கழுத. இப்ப நான் சொன்னேன்னா என்ன சொன்னாரு பாரு, நம்மளை பார்த்து கழுத. ஐயோ, வேதத்திலே கழுத 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 கழுதன்னு இருக்கு. இப்ப 5வது ஒரு குறிப்பு, இயேசு எருசலேமுக்கு எப்படி போனாரு? எங்க போனாரு? எருசலேமுக்கு போனாரு. எப்படி போனாரு? நான் பைபிளை விட்டு வெளியில போல. 11 அதிகாரத்தில் 7ஆம் வசனம் பாருங்க. மார்க் 11:7. எதுல போனாரு? ஆனா இப்ப அந்த கழுதை போன்ற வெறும் ராத்திரி கேள்வி கேள்வி கேள்வி. ஏன் கழுதை? அந்த கழுதை எங்க இருந்தது? ஏன் போயிட்டு 11 செய்தி வெறும் அதையே எடுக்க முடியும். சரி, அந்த கழுதை இல்லைன்னா என்ன இருக்கும்? ஆண்டவருக்கு முன்னாடி தெரியுமா நீங்க போயிட்டு இந்த இடத்துல இருக்குன்னு சொன்னார். இப்ப இதெல்லாம் ஒரு சிந்தனை. அப்ப அது ஒரு இப்ப இன்னைக்கு அதை மட்டும் எடுத்திருந்தா அதுல மட்டும் கவனத்தை செலுத்தி இருப்பார். நான் முழு மசாலா போடாம அந்த படிப்படியா இந்த வார்த்தைகளை உங்களுக்கு சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன். நான் பிரசங்கம் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கிற கேள்வி உங்களுக்கு புரியுதா? ஒரு செய்தி ஜனங்களுக்கு புரியணும்னா சண்டே ஸ்கூல் நடத்துறவங்க கூட அதை போல அதுக்கு நேரத்தை ஒதுக்கணும். ஜபக்கூட நடத்துறவங்களும் அதை கேட்டபடி ஜபமணி கர்த்தாவிகள் சொல்லி கொடுங்கன்னு கேட்கணும். சரி, அதெல்லாம் இருக்கட்டும். இயேசு எருசலேமுக்கு எப்படி போனார் அப்படின்னா ஒரே வழி, ஒரே வார்த்தை என்ன? கழுதையின் மேல. சரி, ஏன் கழுதையின் மேல போனாரு அப்படின்னா, நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், இந்த பைபிள் பொய் இல்லை, இந்த பைபிள் வார்த்தை அப்படியே நிறைவேறும். அது நிறைவேறும்படி சகரியா 9:9, சகரியா 9:9 தீர்க்க தரிசனத்தின் நிறைவு. வானம் பூமி ஒழிஞ்சு போயிடும், என் வார்த்தை ஒரு நாளும் முடியாது அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கார். இந்த செய்தி பாதியிலே நிறுத்திடலாமா? ரெண்டாவது ஆராதனையில் பேசணுமா, இல்லை வேகமா உங்களுக்கு சொல்லிடணுமா? அடுத்த வருஷம் இருக்குமா என்னன்னு தெரியலையே. அடுத்த வருஷம் குட் ஃப்ரைடே இதுக்கெல்லாம் நாம இருப்போமா என்னான்னு? ஏன்னா அப்படி சொல்லிட்டாங்க, என்ன அப்படி சொல்லவே சொல்லாத. யாருக்கு தெரியும் யார் நாளைக்கு இருக்காங்களா என்னன்னு? அதனால வேத வார்த்தையின் நிறைவு. இப்ப இதை நீங்க என்னங்கிறத தியானம் பண்ணுங்க. சகரியா 9:9. 2வது, இப்படி ஏன் கழுதையின் மேல போனார்? ஏன் கழுதையில் போனார்? தீர்க்க தரிசன நிறைவேறுதல். அப்ப கழுதையில தான் போகணுமா அப்படின்னா கவனிங்க, அனைத்து கிறிஸ்தவர்களும் பெருமைக்கு இடம் கொடுக்காம கொஞ்சம் அடக்கி வாசிங்க. தாழ்மை 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 எல்லாம் சொல்லுங்க. என்ன பாருங்க, என்ன வேணும்? ஒரு சபைக்கு என்ன வேணும்? ஒரு ஊழியர்களுக்கு என்ன வேணும்? மூப்பர்களுக்கு என்ன வேணும்? விதவை தாய்மாருக்கு என்ன வேணும்? வாலிப பிள்ளைகளுக்கு என்ன வேணும்? ஊழியம் செய்கிறவர்களுக்கு என்ன வேணும்? வேதத்தை தூக்குறவங்களுக்கு என்ன வேணும்? அதற்கு ஆப்போசிட் வேர்டு என்ன? அது இருக்கவே கூடாது. அப்போ ராஜா பொதுவா எதுல போவாங்களா சொல்லுங்க? ஒரு யுத்தத்துக்கு போக வேண்டுமானால் குதிரையில் தான். இதை அவர் தவிர்த்தார். இவர் ராஜாதான், இவர் மேசியாதான், இவர் இஸ்ரவேலின் ராஜாதான். ஆனா குதிரையில் போவதை தவிர்த்தார். கழுதையை தெரிந்து கொண்டார்னா வேத வசனம் நிறைவேற. 2வது, அவரை பின்பற்றுகிற எருசலேம் தொடங்கி தொடர்ச்சியாய் ரட்சிக்கப்படுகிற மக்கள் எல்லாருமே பெருமைக்கு அதிகாரி யாருன்னா லூசிபர். தாழ்மைக்கு அதிகாரி என்ன? கர்த்தராகிய இயேசு. இப்ப பெருமைக்கு தாழ்மைக்கு சொல்லிட்டு டிஃபரெண்ட் நான் காட்டிக்கிட்டு இருக்க முடியாத நேரம் இல்ல. ஆனா நமக்கே நன்றாக தெரியும் எது பெருமை எது தாழ்மை. தாழ்மைக்கு முன் அடையாளம் என்ன? சத்தமா சொல்லுங்க. இது வேணும். ஆண்டவரும் போதகருமாகிய நானே இதெல்லாம் செஞ்சிருந்தா உங்களுக்கு மட்டும் ஏன் வேற சிந்தனை வருது? இன்னைய வரைக்கும் மற்றவங்க செருப்படுத்து போடுற. ஏன் எடுத்து போட்ட என்ன குறைஞ்சது? என்ன குறைஞ்சிச்சு?
எனக்கு என்ன ஆயிட போகுது? அவ்வளவு பெரிய தேவன். அப்ப கழுதையில் அவர் போனதுக்கு ஒரு காரணம் தாழ்மையை வெளிப்படுத்த. சகரியா 9:9 பார்த்தீங்கன்னா 3 காரியம் அங்க இருக்கும். ஒண்ணு, அவர் நீதியுள்ளவர். இரண்டாவது, அவர் ரட்சிப்பு கொடுக்கிறவர். மூன்றாவது, அவர் தாழ்மை உள்ளவர். திரும்ப 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 சபை மக்களுக்கு சொல்றேன், நீங்க கிறிஸ்தவர்களானால், கிறிஸ்துவை தெய்வமாய் கொண்டது உண்மையானால், பணம் இருக்கலாம், படிப்பு இருக்கலாம், உயர்வு இருக்கலாம், அதிகாரம் இருக்கலாம், ஒரு நாளும் உங்களை மீறி பெருமைக்கு இடம் கொடுக்கவே தேவன் உங்களோடு இருந்து கடைசி வரைக்கும் நடத்த வேண்டுமானால் தாழ்மை 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 தாழ்மை. அவமானம் அடைஞ்சா கூட பரவாயில்ல, கேவலமா பேசினா கூட பரவாயில்ல, அவங்களை விட நான் என்ன குறைஞ்சவங்கள வேண்டவே வேண்டாம், இருக்கிற இடம் கூட தெரிய வேண்டாம். என் இயேசு தாழ்மையை தரித்து கொண்டார், என் இயேசு தாழ்மையை கற்றுக் கொடுத்தார். அந்த தாழ்மையின்படி ஒப்பு கொடுத்து பாருங்க, உங்க வாழ்க்கையின் மேன்மை யாரும் தடை செய்ய முடியாது. தன்னை ஒரு பொருட்டா நினைச்சாதாங்க பெருமை. ஒரு வீட்டில் கூட 5 பேர் அண்ணன் தம்பிங்க இருந்தா எனக்கு என்ன அந்த மதிப்பு இருக்கு, மதிப்பெல்லாம் போட்டுமே, என்னப்பா ஏசு என்னோடு இருக்கிறார் அது போதும், ஏசு என்னோடு இருக்கிறார் அது போதும். என்னத்த மதிப்பு, என்னத்த ஒரு காரியம். நம்ம நோக்கமெல்லாம் இயேசுவை பின்பற்றி இங்க எருசலேமுக்கு போறாரு. எதுக்கு தெரியுமா? கடைசியா நான் சொன்னேன்னா, பரலோக எருசலேமிலே கொண்டு போய் சேர்க்க. பூலோக எருசலேமை நோக்கி ஆண்டவர் போகிறார், ஆனால் பரலோக எருசலேமிலே கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கு. இத பெருமையா இருக்கிறவங்க இழந்துடுவாங்க, தாழ்மையா இருக்கிறவங்க தக்க வச்சுக்குவாங்க. தக்க வச்சுக்குவாங்கன்னா அதை காத்து கொள்ளுவாங்க. சின்ன பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் விளங்குதா விளங்கலையா? பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுங்க. சின்ன பிள்ளைகளுக்கு தெரியாது, கொஞ்சம் வயசு வந்த பிறகு அம்மா மாருங்க அப்பா எல்லாம் கொஞ்சம் வாக்கிங் போகலாம், அங்க போகணும்னு கூப்பிடுறாங்க பாருங்க. அப்ப இதை போல வார்த்தைகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமா சொன்னா அவங்க கேள்வி கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க. இதை போல வார்த்தைகளை நீங்க கேட்டு சொல்லி கொடுங்க. நம்ம பிள்ளைகளின் ஆத்மாவையும் நல்லபடியா காத்து கொள்ள முடியும். பெருமையை சொல்லி வளர்க்காதீங்க, பெருமையான வார்த்தையை சொல்லி வளர்க்காதீங்க. மற்றவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் ஒப்பிட்டு சொல்லுகிற வார்த்தையெல்லாம் சொல்லி வளர்க்காதீங்க. நம்ம ஏசப்பா இப்படிப்பட்டவர், இப்படி எல்லாம் நடந்தது, நாம அவரை தான் ஃபாலோ பண்ணணும் என்று இதை போல வார்த்தை சொல்லி நடந்தால் நம்மையும் காத்துக்கொள்ளுவோம், நம்முடைய பிள்ளைகளையும் காத்துக்கொள்ளுவோம். நாம எருசலேமுக்கு போகல, ஆனா நாம இயேசு கிறிஸ்து எருசலேமுக்கு போனார், நானும் எருசலேமுக்கு போனேன். ஆனா எல்லாம் சேர்ந்து எங்க போறோம்? மூணாவது, இயேசு கிறிஸ்து ஏன் கழுதையில போனார் அப்படின்னு சொன்னா, சாந்தத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கு. என்னது? ஒருத்தவங்க பிடிச்சி என் தாடி முடிய இழுத்தா கூட வலி வருதுதா, ஆனாலும் கஷ்டம் இருந்தா கூட ஓங்கி மூக்கு மேல குத்த கூடாது. ஏய் பேய, அப்படி எல்லாம் எனக்கு கூட கோபம் வருது. ஆனா இப்ப நான் யோசிக்கிறேன், வலிதான், ஆனாலும் எது நமக்கு வெளிப்படணும்? சொல்லுங்க, இருக்கா? சாந்தம் இருக்கா? என கழுதை என்பது எதற்கு அடையாளம்? சத்தமா சொல்லுங்க. சாந்தம். சாந்தம்னா திட்டுறவங்க திட்டிட்டு போகட்டும், பண்றவங்க பண்ணிட்டு போகட்டும், என் இயேசு எனக்கு காண்பித்த அதான் ஏற்கனவே சொன்ன. அவர் ஏன் கழுதியை தேடிக்கிட்டாருன்னா, குதிரையை தெரிஞ்சுக்கல. அது அவர் சாந்தம் உள்ள ராஜா, நீதி உள்ளவர், ரட்சிக்கிறவர், தாழ்மை உள்ளவர், சாந்தத்தை வெளிப்படுத்துகிறவர். ஐயா, சபைக்கு வருகிற மாமியார்களுக்கு இந்த தாழ்மை வேணும். இப்ப எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லிதான் கொடுக்கணும். மருமகளுக்கு தாழ்மை வேணும், கணவனுக்கெல்லாம் தாழ்மை வேணும். நான் பல முறை சொல்லியிருக்கேன், ஃபேமிலி, உன் மருமகள் உனக்கு அடிமை இல்லை, உன் மருமகன் உன் வீட்டுக்கு அடிமை இல்லை, உன் மனைவி உனக்கு அடிமை, உன் கணவன் உனக்கு அடிமை. கடவுள் கிருபையா கொடுத்த ஃபேமிலி. சொல்லுங்க ஆமென். இதுக்கு முன்ன தெரியாம பிரிஸ்டேஜ் போல நான் சொல்றதுதான் நீ கேட்கறதாங்கிறதெல்லாம் எல்லாம் போயிடணும். ஏசப்பா பிள்ளைகள் இப்ப நான் சர்ச்சை நடத்துறேன், அம்மா நான் சொல்றதுதான் கேட்கணும் யாருக்காவது சொல்றேன்னா
வசனம் இப்படி இருக்க நடங்கன்னு சொல்ற, அவ்வளவுதான். இல்ல சொல்லுங்க, நாம கலந்து பேசி தேவ ராஜ்யத்தை கட்டுவதற்கு முயற்சிப்போம், அதை தான் சொல்றேன். நான் பாஸ்ட்ங்கிறதுனால ஒரு பெரிய 4 கொம்பு எனக்கு முளைக்க, அதே போல நீங்களும் யோசிக்கணும். ஏன்னா இயேசு ராஜா நமக்கு முன்மாதிரி. ஹல்லேலூயா. இப்படி எல்லாம் நீங்க செயல்பட்டு பாருங்க, சமாதானம் உள்ளத்துல இருக்கா என்னன்னு பாருங்க. ஹல்லேலூயா. கடைசியா ஒரு வார்த்தை சொல்றேன். ஒரு 3 காரியம் செகண்ட் சர்வீஸ்ல பேசுவேன், இல்லைன்னா ஈவினிங் சர்வீஸ்ல பேசுவேன். 8வது, இப்ப இது வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? 5 காரியம். இயேசு ஏன் எருசலேமுக்கு வந்தார், அதான் சொன்ன. 4 hours பேச முடியாது. 2வது சொன்ன ஏன் எருசலேமுக்கு அவர் போக வேண்டும். 3வது சொன்ன எருசலேமுக்கு அவர் போகலன்னா, இந்த சர்ச்சுக்கு நான் வரலன்னா சொல்லுங்க, அவ்வளவுதான். வந்தே ஒரு மாதிரி போகுது, சர்ச்சுக்கே வரலன்னா என்ன ஆகுறது? இன்னும் இருதயம் கல்லாயிடும். என்ன யார் கேட்க போறாங்க? நான் அப்படிதான் இருப்பேன். இன்னும் உரம் ஏறிடும். கோயிலுக்கு வர்றதுனால அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் பாஸ்டர் பார்ப்பாரு, நம்ம சர்ச்சை விசுவாசிங்க பார்ப்பாங்க, மூப்பர்கள் பார்ப்பாங்க. ஐயோ வேண்டாம்ப்பா அப்படின்னு அந்த எண்ணமாவது வரும். அது போலதான் எருசலேமுக்கு அவர் போகலன்னா, நீங்க கோயிலுக்கு வரலன்னா, கர்த்தரை தேடலன்னா. 5வது விஷயம், போனதினால் என்ன, அப்புறம் இயேசு எருசலேமுக்கு எப்படி போனார். கடைசியா சொல்லி முடிக்கிறேன். எருசலேமுக்கு அவர் போனது, கவனிங்க, தன்னுடைய ஆக்ரோஷத்தை காண்பிக்க அல்ல. நான் ஒரு பெரிய அதிகாரி, நான் யார் தெரியுமா? நான் நீதியுள்ள தேவன். நான் யார் தெரியுமா? இந்த பரலோகத்தை உண்டாக்கினவர். நான் யார் தெரியுமா? சிலுவையிலே மரித்தவர். நான் யார் தெரியுமா? நீங்கெல்லாம் பாவிங்க. நான் யாரு? நான் ஒருவர் மட்டும்தான். அவர் சொல்ல உரிமை உண்டு, ஆனா தேவன் அதிகாரத்தை செலுத்த அவர் இல்லை. அதிகாரம் பண்றார், அதிகாரம் உடையவர். அப்ப அவர் போனது எதுக்காக? அந்த எருசலேமுக்குன்னு சொன்னால், கடைசியா சொல்றேன், நமக்காக தான். எல்லாரும் ஆமென் சொல்லுங்க. எப்படி போனார், அங்க என்ன நடந்தது அப்படிங்கிற விஷயம் நீங்க அந்த வேத பகுதியை 8ஆம் வசனம், 9ஆம் வசனம், 10ஆம் வசனம் படித்து தெரிந்து கொள்ளுங்க. அதே வேத பகுதியில் என்ன நடந்ததுன்னு. ஆனா கடைசியா என்னுடைய உணர்வு என்ன, எருசலேமுக்கு அவர் போனார், போயிட்டு அப்படியே சுற்றி பார்த்தார். பார்த்த பிறகு அவர் அப்படியே போனார், வேற இடத்துல போய் தங்கினார். அப்போ பிரயாணத்தை தொடங்கினவர், அந்த பிரயாணம் அவரது தடைப்படவில்லை. கடைசியா எங்க போய் சேர்ந்தார்? எருசலேம். அடுத்து என்ன நடந்ததுன்னு கீழ்ப்பகுதியெல்லாம் பார்க்க முடியும். அப்ப நம்முடைய முடிவு, தேவ ஜனமே, நம்ம ஏன் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டோம்? ஏன் தேவ பிள்ளை எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க, நம்ம ஏன் உங்களுக்கு சொல்ற சபைக்கு வர்றவங்கள, ஞானஸ்நானம் எடுத்தவங்களை, அபிஷேகம் பெற்றவர்களை, பல வருஷம் சர்ச்சில் இருக்கிறவங்களை ஏன் சொல்றோம்? ஆண்டவருக்காக நில்லுங்க. என்ன இழப்பு வந்தாலும், வெறுப்பு வந்தாலும், கஷ்டம் வந்தாலும், சோதனை வந்தாலும், வியாதி வந்தாலும், வறுமை வந்தாலும், புறக்கணிக்கப்பட்டாலும், எந்த நிலை வந்தாலும், யாரு பண்ணாலும் பண்ணட்டும், ஆனா கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார். அவரை பின்பற்றுங்க. அதான் சொல்லிக் கொடுக்கிறோம். ஒரு ஊழியர் வசனத்தின்படி வாழ்ந்தால் ஊழியர், ஆண்டவர் மூலமா ஊழியரை பின்பற்றுங்க. இல்லைன்னா அவரை நீங்க பின்பற்ற வேணாம். அவரை பற்றி நீங்க பேச வேண்டிய அவசியம், எந்த ஊழியரை பற்றி நீ பேச வேணாம். முடிந்தால் அவங்ககிட்ட இருக்கிற நல்ல குணத்தை பிடிச்சுங்க. ஆனா நம்ம பின்பற்ற வேண்டியது பரிசுத்த வேதத்தின் நமக்காக அர்ப்பணித்த இயேசு மட்டும்தான். நமக்காக அவர் என்ன பண்ணார்னா, தம்மையே பலியாய் சிலுவையில ஒப்பு கொடுத்தார். 2000 வருஷத்துக்கு முன்ன நடந்த சம்பவம். இப்ப அதை நினைவு கூறுகிறோம். அப்ப இந்த வாரம் எல்லாம் அதை குறித்து தான் படிக்கிறோம். குட் ஃப்ரைடே அன்னைக்கு எருசலேமுக்கு போயிட்டு என்ன நடந்தது, அதை தான் பெரிய வெள்ளி அன்னைக்கு அதை குறித்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இப்ப இதுவரைக்கும் சொல்லப்பட்ட வார்த்தை எத்தனை பேருக்கு புரியுது? எத்தனை பேர் சிந்திக்கிறீங்க? நாம வழி தவறினது போதும், பாதை தடுமாறுறது போதும். இதுக்கும் மேல இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டோம். நான் என்ன ஆண்டவரே இப்படி இருந்துட்டேன், யாரு சொல்றதையும் கேட்கல, நானும் சிந்திக்காத விட்டுட்டேன்.
என் குறைபாடுகளை உணர்கிறேன். ஆனா அப்படி இருந்து என்ன நீங்க மகிமையா நடத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க, எங்களை அற்புதமா காக்குறீங்க. உமக்கு நன்றியா நான் வாழணும். எனக்கு நீங்க தான் முக்கியம். அந்த முக்கியத்தை எல்லா சர்ச்சுக்கும் போனாலும் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க. அதை நாம சபைகளை குறை சொல்லல. உங்க வீட்டுல நீங்க இன்னும் கற்றுக்கொள்ளுங்க. உங்க பயணம் கடைசி வரைக்கும் போகட்டும். பாதியிலேயே நிக்க வேணாம் பயணம். ஏன்னா தொடங்கின எத்தனையோ பேர் போயிடுறாங்க. நம்ம கூட பயணத்தை தொடங்கினவங்க எவ்வளவு பேர் மரணம் இல்லாம எத்தனை பேர் பின்மாற்றமா போனவங்க இருக்காங்க. ஜெபத்தை விட்டவங்க இருக்காங்க, ஊழியத்தை விட்டவங்க இருக்காங்க. இந்த வசனத்தை கேட்ட நாம அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஆண்டவருக்கு உண்மையா இருப்போம். பிரச்சனை தான், நெருக்கம்தான். ஆண்டவருக்காக வாழுவோம். இப்போ குருத்தோலை உங்க கையில கொடுப்பாங்க. இது குருத்தோலை ஞாயிறு. கடைசியா நம்ம தேவனை துதித்து நம்ம தேவ சமூகத்தை விட்டு கடந்து போக போகிறோம். 2வது ஆராதனை 9:30 மணிக்கு நம்ம தொடங்குவோம். ஒரு 2 மணி நேரம், 2.25 மணி நேரம் இருக்கும். தொடர்ந்து கர்த்தருடைய சமூகத்தில் ஞான ஸ்நானம் இப்போ கூட சரி, ஞான ஸ்நானம் எடுக்க நீங்க விலகக்கூடாது. எத்தனையோ பேர் சில கூட்டத்துக்கு போவாங்க, சர்ச்சில் கூட இல்லாம கூட இருப்பாங்க. ஞான ஸ்நானம் அந்த ஐயாங்க வசனத்தை சொல்லும்போது உணர்த்தப்பட்டு உடனே ஒப்பு கொடுப்பாங்க. ஆனா இங்க பல மாதங்களா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம். இவ்வளவு சொல்லியும் நீங்க அதை புறக்கணிச்சீங்கன்னா நம்ம ஒன்றும் பண்ண போறது இல்லை. வேண்டாம். அதுக்காக
பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, தூயாவியானுடைய ஆறுதல், பாதுகாப்பு, சமாதானம், ஆசீர்வாதம் நம் அனைவரோடும் அனைத்து பரிசுத்தவான்களோடு கூட நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வருகிற வரைக்கும் நிலைத்திருப்பதாக. என் ஆத்துமாவே உலகமே என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம், செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். அவருடைய பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களை பார்த்து